Welcome to all the students here. Our today's topic is the mixtures. Previous topic we have studied about the compounds, organic, inorganic compounds. What is called mixture? A mixture is a substance formed when two or more elements of compounds which do not react chemically mix with each other in any proportion. Example like salt plus water. When you mix salt into the water, that is a mixture is formed. So any proportion we can mix, we are not counted. Oil plus water, that is also mixture. Depending upon the phases formed in the mixtures are classified into two main groups, that is a homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Now first, what is my homogeneous mixture? Homogeneous mixture is a solid, liquid or gaseous mixture that has the same proportion of its components throughout any given sample. Example, air is a mixture of various gases, oxygen, nitrogen, water vapor, carbon dioxide, dust particles, others. Solution of sugar in water is also mixture. So that is the homogeneous mixture. So air, sugar plus water, salt plus water. So when they are mixed to form a mixture, so these two phases, different layers, two layers not separated. A single layer is formed after mixing the many substances. That is called as a homogeneous mixtures. And heterogeneous mixture means when two or more substances are mixed together, two different layers are formed, two phases are formed. They are called heterogeneous mixtures. A mixture is a combination of two or more pure substances in which the original substance retain their chemical properties. Example, oil and water. Yes, two phases. A separate layer of oil is formed and water. When you mix kerosene into the water, upper layer is a kerosene and lower layer is the water. Two different layers we can see. That is called heterogeneous mixtures. Homogeneous mixtures are also called solutions. For example, soda water. And heterogeneous mixtures are classified into suspension and colloid. Suspension, sand in water, and colloid, blood. Blood is a colloidal solution. So this is the classification of mixtures. Now I will explain in detail about the mixtures. What is the difference between homogeneous and heterogeneous mixtures? Mixtures. We'll see the difference between the homogeneous and heterogeneous mixture. Mixtures are of two types, homogeneous and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture means what? It has a uniform composition properties. Means in a homogeneous mixture, single phase is formed and युनिफॉर्म कंपोजिशन प्रॉपर्टीज म्हणजे त्याच्यामध्ये जो सिंगल लेअर तयार होतो, युनिफॉर्मिटी, कंपोजिशन हा युनिफॉर्म असतो, दॅट इज कॉल्ड होमोजिनियस मिक्सचर्स. हेट्रोजिनियस मिक्सचर म्हणजे काय? इट हॅज नॉन युनिफॉर्म कंपोजिशन प्रॉपर्टीज. म्हणजे ऑइल आणि वॉटर मिक्स केल्यानंतर त्या ठिकाणी ऑइल वेगळं दिसेल आणि वॉटर वेगळं दिसेल, दोन सेपरेट लेअर दिसेल, त्याला म्हणतात नॉन युनिफॉर्म कंपोजिशन प्रॉपर्टीज. त्याला म्हणायचं हेट्रोजिनियस मिक्सचर्स. आलं लक्षात? अशा प्रकारे त्यांच्यामध्ये हा मेन डिफरन्स आहे, होमोजिनियस आणि हेट्रोजिनियस मिक्सचर्स. नाव विल सी द मोर डिफरन्सेस बिटवीन होमोजिनियस. सेकंड, द सबस्टन्सेस आर कम्प्लिटली मिक्स. म्हणजे होमोजिनियस मिक्सचर म्हणजे जे काही सबस्टन्सेस असतात ते पूर्णपणे मिक्स होत असतात. शुगर आणि वॉटर जर आपण मिक्स केलं तर शुगर त्या ठिकाणी कम्प्लिटली मिक्स होते, म्हणजे ते झालं होमोजिनियस मिक्सचर्स. येस, सॉल्ट अँड वॉटर होमोजिनियस मिक्सचर. अशा प्रकारे होमोजिनियस मिक्सचर म्हणजे सबस्टन्सेस हे कम्प्लिटली मिक्स होतात. हेट्रोजिनियस मिक्सचरमध्ये काय असं? सबस्टन्सेस रिमेन सेपरेट. ऑइल आणि वॉटर टाकल्यानंतर ऑइल पूर्णपणे पाण्यामध्ये मिक्स होतं का? नाही. सँड प्लस वॉटर, सँड पूर्णपणे मिक्स होते का? नाही. दोन लेअर त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतात, ते झालं हेट्रोजिनियस मिक्सचर्स. त्याच्यानंतर तिसरा पॉईंट आपण या ठिकाणी बघणार आहोत. होमोजिनियस आणि हेट्रोजिनियसचं अजून डिफरन्स या ठिकाणी आपल्याला जर बघायचं असेल तर थर्ड पॉईंट आहे, देर इज अ नो व्हिजिबल बाउंडरी ऑफ सेपरेशन. म्हणजे दोन लेअरला त्या ठिकाणी सेपरेट करण्याची बाउंडरी दिसणार नाही. जसं केरोसिनचा वेगळा लेअर आपल्याला वरती दिसेल आणि पाण्याचा खालती दिसेल, तसं दिसणार नाही. ते एकच सोल्युशन दिसणार आपल्याला, त्याला म्हणायचं होमोजिनियस. नो व्हिजिबल बाउंडरी ऑफ सेपरेशन. दोन पार्ट्स किंवा दोन कंपार्टमेंट्स आपल्याला दिसणार नाहीत, ते झालं होमोजिनियस मिक्सचर.
हेट्रोजिनियस मिक्सचर म्हणजे काय, देर इज अ व्हिज्युअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन. म्हणजे दोन बाउंड्री, या ठिकाणी एक मेन बाउंड्री दिसेल आपल्याला, वरचा लेअर केरोसिनचा दिसेल, खालचा आपल्याला पाण्याचा दिसेल, म्हणजे त्याला म्हणायचं हेटेरोजिनियस मिक्सचर. अशा प्रकारे हा या ठिकाणी मेन डिफरन्स आहे. अजून आपण बघूया की होमोजिनियस आणि हेटेरोजिनियसमध्ये अजून काय फरक असू शकतो. सो व्हॉट इज द डिफरन्स. नेक्स्ट, ऑल होमोजिनियस मिक्सचर्स आर कॉल्ड सोल्युशन्स. सगळे होमोजिनियस मिक्सचरला काय म्हणायचं, सोल्युशन्स. आता या ठिकाणी सोल्युशन म्हणजे काय, होमोजिनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सबस्टन्सेस दॅट इज कॉल्ड सोल्युशन. सोल्युशनमध्ये दोन मेन असतात, एक असतो सॉल्वंट आणि दुसरा असतो सोल्यूट. येस, सो मिक्सिंग सॉल्वंट अँड सोल्यूट दॅट इज कॉल्ड सोल्युशन. ह्याच्यामध्ये सॉल्वंट कशाला म्हणायचं, ज्याचं प्रपोर्शन जास्त असेल. द सोल्युशन इन विच लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ सबस्टन्स दॅट इज कॉल्ड सॉल्वंट, जास्त प्रमाण असेल तर सॉल्वंट, अँड द अदर कॉम्पोनंट which are in less proportion than solvent, it is called solute. आता शुगर प्लस वॉटर हे होमोजिनियस मिक्सचर आहे, म्हणजे ते सोल्युशन झालं. याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाण कशाचं आहे, वॉटर. शुगर कमी आहे, म्हणजे मी 5 ग्रॅम शुगर ही 200 ml वॉटरमध्ये मिक्स केली तर जास्त प्रमाण कशाचं आलं, 200 ml वॉटर. म्हणजे या ठिकाणी सॉल्वंट काय आला, वॉटर, आणि प्रमाण कशाचं कमी आहे, शुगर, म्हणजे तो झाला सोल्यूट. सॉल्ट प्लस वॉटर, त्याच्यामध्ये सॉल्ट हा काय आला, सोल्यूट, आणि वॉटर काय आलं, सॉल्वंट. सो होमोजिनियस मिक्सचर इज कॉल्ड ॲज ए सोल्युशन, ऑर सोल्युशन कन्सिस्ट ऑफ सोल्यूट अँड सॉल्वंट. सो अकॉर्डिंग टू दिस component solution, there are many types. Solutions such as sea water, blue vitriol solution in water, salt dissolved in water, sugar syrup are the types of solid in liquid. So solutions are again different. Solid in liquid. Sugar plus water. Sugar is the solid and water is the liquid. So this is called solid in liquid. In addition to this, solution can be also of types liquid in liquid. Liquid in liquid पण solution असं. Example, vinegar, dilute sulfuric acid. Gas in gas is a solution. For example, air. Solid in solid पण solution आहे. Example, alloys like brass, steel, stainless steel, etc. Gas in liquids. For example, chlorinated water, hydrochloric acid. So solutions are which types? Liquid in liquid solution, gas in gas solution, solid in solid solution, gas in liquid solution. So these are the various types of solution. The composition of homogeneous mixtures, that is to say solution, is uniform throughout the bulk. If solvent is transparent liquid, the solution is also transparent and it passes through the filter paper. Now next we'll see about the heterogeneous mixtures. Heterogeneous mixtures, it is not called as a solution because here two different layers are formed. या ठिकाणी दोन लेअर तुम्हाला स्पष्ट दिसतात. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की चॉक पावडर आणि वॉटर. हेट्रोजिनियसचे टाईप्स याकडे बघा, सस्पेन्शन अँड कोलायडल. नाव सस्पेन्शन म्हणजे काय, हेट्रोजिनियस मिक्सचरचे दोन टाईप्स आहेत, सस्पेन्शन अँड कोलायडल. सस्पेन्शन म्हणजे काय, दॅट इज सस्पेन्शन मीन्स ए हेट्रोजिनियस मिक्सचर्स इन सस्पेन्शन हे इज अ हेट्रोजन मिक्सचर. या ठिकाणी जे सॉलिड मिक्स करतात त्याची जी पार्टिकल साईज असते, येस, द डायमीटर ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ सस्पेन्शन इज लार्जर दॅन 10⁻⁴ मीटर. म्हणजे सॉलिड पार्टिकल्स जे असतात त्यांची साईज किती असते, लार्जर दॅन 10⁻⁴ मीटर. देअरफॉर लाईट कॅनॉट ट्रान्समिट थ्रू इट. Moreover, these solid particles remains on an ordinary filter paper or residue, and therefore the liquid and solid components of suspension get separated by filtration. म्हणजे फिल्टर पेपरने या ठिकाणी आपण हे सस्पेन्शन सेपरेट करू शकतो. सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तुम्ही या ठिकाणी समजा चॉक टाकलं, चॉक पावडर मिक्स केली, चॉक पाण्यात मिक्स केल्यानंतर चॉक पावडर त्या ठिकाणी सस्पेंड होतील. सो दॅट इज अ सस्पेन्शन. सेकंड जे आहे कोलाइड. कोलाइड म्हणजे काय, द मिल्क इज अ कोलायडल सोल्युशन. आता या ठिकाणी सस्पेन्शनचं एक्झाम्पल सोप सोल्युशन. येस, म्हणजे सोप सोल्युशनचे पार्टिकल साईज किती असेल, 10⁻⁴ मीटर. आणि कोलायडल सोल्युशन म्हणजे काय, पार्टिकल साईज ही फार कमी असते कोलायडल सोल्युशनची. सो पार्टिकल साईज इज लेस ॲज कम्पेअर टू सस्पेन्शन. सो मिक्सचर्स ऑफ वॉटर अँड मिल्क, येस, वॉटर अँड मिल्क दॅट इज ऑल्सो
called as a colloidal solution. Blood is also colloidal solution. म्हणजे त्यांची पार्टिकल साईज ही अराउंड 10⁻⁵ मीटर एवढी असते. Such solutions are called, or mixtures are called, heterogeneous mixtures. That is called colloidal mixtures. Colloidal heterogeneous mixtures. So सस्पेन्शन आणि कोलाइड म्हणजे काय? सस्पेन्शन म्हणजे त्या ठिकाणी पार्टिकल साईज ही 10⁻⁴ पेक्षा जास्त असते आणि कोलायडलमध्ये त्याची पार्टिकल जे असतात त्याची साईज ही अराउंड 10⁻⁵ मीटर असते. सो दॅट इज कॉल्ड कोलायडल सोल्युशन. एक्झाम्पल्स, दॅट इज अ एक्झाम्पल ऑफ ब्लड इज अ कोलायडल सोल्युशन. तुम्ही पाण्यामध्ये इंक टाकली तर ते हेट्रोजेनियस मिक्सचर होणार. त्या ठिकाणी इंकची पार्टिकल साईज असेल ते दिसणार नाही, म्हणजे ते कोलायडल सोल्युशन झालं. चॉक प्लस वॉटर हे त्या ठिकाणी सस्पेन्शन सोल्युशन झालं. ब्लडमध्ये जे काही कंपोनंट असतात ते झालं कोलायडल सोल्युशन. मिल्क प्लस वॉटर हे जे या ठिकाणी झालं ते झालं कोलायडल सोल्युशन. अशा प्रकारे होमोजिनियस अँड हेट्रोजिनियस मिक्सचर्स आर क्लासिफाईड इंटू डिफरंट टाईप्स ऑफ सोल्युशन्स. अगेन होमोजिनियस मिक्सचरमध्ये पार्टिकल्स कॅनॉट बी सीन विथ ए नेकेड आय, पण हेट्रोजिनियस मिक्सचरमध्ये पार्टिकल्स हे डोळ्याने आपण बघू शकतो. हा त्यांच्यामध्ये मेन फरक आहे. म्हणजे पार्टिकल साईज कशी असते ही मोठी असते हेट्रोजिनियसमध्ये. होमोजिनियसमध्ये ते युनिफॉर्म असते, त्याच्यामुळे पार्टिकल्स आपल्याला डोळ्याने दिसू शकत नाही. आणि हेट्रोजिनियसमध्ये सस्पेन्शनची पार्टिकल साईज ही मोठी असते, लार्जर दॅन 10⁻⁴ मीटर. आणि हेट्रोजिनियसमध्ये पार्टिकल साईज ही अराउंड 10⁻⁵ मीटर एवढी असते, म्हणजे त्याला कोलायडल म्हणतात. त्याला कोणतं सोल्युशन म्हणायचं? कोलायडल. सो दिस इज द मेन डिफरन्स बिटवीन दिस two solutions, homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. So remember this, distinguish between the homogeneous and heterogeneous mixtures. So you understand and how mixtures are classified. So how mixtures are classified? Homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. Homogeneous mixture means uniform composition. Heterogeneous mixture means non-uniform composition. Homogeneous mixture चे परत त्या ठिकाणी टाईप असतात. सोल्युशन्स, त्या ठिकाणी सोल्युशन म्हणजे सॉल्वंट प्लस सोल्यूट. आणि हेट्रोजिनियस मिक्सचरचे त्या ठिकाणी सस्पेन्शन अँड कोलायडल. सो दिस इज द डिफरन्स बिटवीन these two. So write this distinguished points of homogeneous and heterogeneous in your notebook and study it. Thank you. Have a nice day.